السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ ناظرین، بات کریں گے آج آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے۔ یہ وہ جنرل الیکشن ہے جس کی اس وقت فضا بن چکی ہے پاکستان کے اندر، لیکن اس میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ البتہ جو جیل میں موجود رہنما ہیں ان کی یہ رائے تھی کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مرکزی قیادت نے ابھی تک جو فیصلہ سامنے ہے وہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ اس الیکشن کو وہاں احتجاج وجہ بنی یا کوئی اور بھی اسے پس پردہ وجوہات ہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ 27 جولائی کو پہلے اعلان کیا گیا تھا پورے آزاد کشمیر میں الیکشن ہوں گے، اب 27 کو ایک ڈویژن میں، دوسرے ڈویژن میں 2 اگست اور پھر 10 اگست کو یہ الیکشن ہوں گے۔ اس کی گہما گہمی عروج پہ ہے۔ وہیں جو اتحادی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی آمنے سامنے ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر جو سیاسی ہم دیکھ رہے ہیں تنقید بھی ہو رہی ہے، اپنے اپنے کام گنوائے جا رہے ہیں۔ وہاں بلاول بھٹو صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر بھی ان کا ہوگا، جبکہ مسلم لیگ نون یہ توقع رکھتی ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کی پرفارمنس ماضی کی اگر دیکھا جائے تو وہ اس دفعہ بھی کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے اس پہ بھی 5 اگست کو ایسا کیا ہونے والا ہے۔ 3 سال مکمل ہوں گے بانی تحریک انصاف کو جیل کے اندر، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ملک گیر احتجاج دھرنوں کا تو اعلان کیا ہے، لیکن ایک اندیا دیا گیا ہے کہ کوئی بڑا اعلان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کوئی بڑا اعلان یا بڑا احتجاج حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہے بھی یا نہیں 26 نومبر کے اس احتجاج کے بعد۔ اور اگر دیگر اپوزیشن جماعتیں تحریک انصاف کے ساتھ مل جاتی ہیں، جے یو آئی فے کی ہم بات کریں تو پھر شاید حکومت کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے۔ خادم علی یوسف زئی صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بے حد مشکور ہیں آپ کے، جب بھی آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں آپ وقت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سردار صداقت حیات صاحب موجود ہیں، آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے بھی بے حد مشکور ہیں۔ خادم علی یوسف زئی صاحب، یہ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پچھلے ماضی قریب کی بات کریں جب سے الیکشن ہوئے ہیں تو پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہدف تنقید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اپوزیشن جماعت تحریک انصاف ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی الیکشن آتے ہیں وہ گلگت بلتستان کے ہوں یا اب ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھا تو میاں نواز شریف صاحب جب وہاں پہنچے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میرپور ہے، میرپور ماتھیلو نہیں ہے، یہاں تک انہوں نے کہا یہ کشمیر ہے، کشمور نہ سمجھ لیجئے گا۔ تو ڈائریکٹ جو حملے ہیں وہ بظاہر اپنی اتحادی جماعت پر ہیں۔ تو اسے سیاسی نورہ کشتی کہا جائے یا واقعی اس قسم کا اختلافات موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اور مسلم لیگ نون کے اندر؟ بہت شکریہ آپ کے دیکھنے والے کو اور آپ سننے کا والوں کو۔ غالباً السلام مائک علیکم۔ میوٹ ہے، میں سن نہیں پا رہا آپ کو۔ خادم علی یوسف زئی صاحب، آواز آ رہی؟ میرے خیال میں آپ لوگوں کی طرف سے جی کوئی جی جی مسئلہ ہے، جی میری میں طرف سن سے پا رہا ہوں، آپ کو آ رہی ہے آواز۔ اچھا عرفان، ایسا ہے کہ ہمارے جو ہے پیپل پارٹی اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا پیپل پارٹی جو ہے وہ لیفٹسٹ ہے، ہم رائٹسٹ ہے۔ اچھا ہماری جو منشور ہے اس میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ ہم جو ہے اس ملک میں جو فری اکانومی ہے وہ چاہتے ہیں، ان کا جو نظریہ ہے وہ سوشلزم کا تھا اور جیسے بھٹو صاحب کا نظریہ تھا۔ جی تو ہماری سیاست میں تو بہت بڑا فرق ہے، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جو ہے یہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ٹانگیں نہیں کھینچیں گے اچھا اور جو جمہوریت ہے اس کو چلنے دیں گے۔ جمہوریت کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے جب بھی جمہوریت پہ بات آئے گی، آئین اور قانون کی بات آئے گی، اداروں کی بالدستی کی بات آئے گی، تو ہم جو اکٹھے ہوں گے۔ اور اس لیے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا۔ ہم نے جو مشرف 9 سال کے فاشزم کے خلاف، ان کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جو ہے ایک اکٹھے جو ہے تحریک چلائی، اور پھر جو عمران خان کے 4 سال فاشزم تھے اس کے خلاف بھی پیپل پارٹی کے ساتھ ایک اکٹھی تحریک چلائی، لیکن ہم جو ہے کوئی اتحاد ہی سر نہیں۔ یہ ڈکٹیٹر کے دور کو اور ایک سیولین جو گورنمنٹ تھی اس دور کو آپ برابر تو نہ کریں، آپ اس کو بھی اختلاف ہے آپ کا سیاسی، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملا رہے ہیں مشرف دور سے، میرا خیال ہے بھی مناسب نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ ہے کہ وہ تو کٹا پتلی حکمران تھے، اس کے پیچھے جو ہے باجوہ اور فیض تھے، اور وہ جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر سے بڑھ کے وہ تھے، اور وہ تو
نہ اس حوالے سے دیکھتے تھے کہ بہن ہے یا بیٹی ہے، وہ تو اس حوالے سے دیکھتے بھی نہیں تھے، اور ان کی پورا جو ہے نیریٹو یہی تھا کہ چور ڈاکو میں ٹانگ دوں گا، میں اے سی اتار دوں گا، میں جو ہے، وہ تو ایک فاشسٹ آدمی تھا، ظلم کروں گا، پلانا کروں گا، اور ان کا کچھ اپنے مخالفین کو کچلنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا، تو اس سے بڑا وہ فاشسٹ تو سیم یہی کہ الزامات پچھلے، اب آپ پر لگاتے ہیں تحریک انصاف والے۔ ہم نے تو ان کے کون سے بہن کو بند کر دیا، ہم نے ان کے کون سے مہینے کو بند کیا ہوا ہے، ہمارے ان کے کوئی، ہمارا تو یہاں پہ مفتی اسماعیل تک کے نہیں چھوڑا گیا تھا، ہمارے تو حمزہ شہباز، ہمارا جو ہے شہباز شریف، ہمارا جو ہے خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، خواجہ نعمان، خواجہ سلمان رفیق، کس کس کی بات کرے، انیف عباسی، ہر ایک بندے کو اٹھاتے تھے جو عمران خان کے خلاف بولتا تھا۔ یہ تو پارلیمنٹ لاجز میں جا کے ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں ان کو جو ہے گھسیٹ کے نکال لیا تھا انہوں نے گرفتار کرنے کی، مطلب وہ جو پارلیمنٹ کی تقدس تھی اس کو بھی انہوں نے پامال کیا، وہ تو ایک فاشسٹ آدمی تھا۔ بہرحال اچھا، میں جو ہم نے ایک مشترکہ جدوجہد کی، لیکن ہمارا منشور نظریہ کام وہ بالکل مختلف ہے۔ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، پیپل پارٹی جو ہے وہ لٹو پٹو اور جی بٹو والا کام وہاں پہ چلتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کشمیر میں، کشمیر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے آپ نے جو مظفر آباد کو لاہور کی طرح بنانا ہے تو بھائی ہمیں ووٹ دے دو، اگر آپ کہتے ہیں میرپور کو جو ہے پنڈی کی طرح ایٹ لیسٹ بنانا ہے تو ہمیں ووٹ دے دیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہو، آپ کے روڈ بہتر ہو، اور یہاں پہ اس پہ جو ہے الیکٹرک بسیں دوڑے، اس پہ جو ہے کلینک ان ویل جو ہے دوڑے، وہاں پہ موبائل ہاسپٹل ہو، وہاں پہ جو ہے آپ کو ہاسپٹل نظر آئے، وہاں پہ کارڈیالوجی ہاسپٹل نظر آئے، نواز شریف کا ویسے بھی وہاں پہ کینسر ہاسپٹل ہے، کارڈیالوجی ہاسپٹل ہم نے بنایا، باقی ڈسٹرکٹ میں بھی بنا دیں، ہم جو ہے 4 یونیورسٹی وہاں پہ ہے جس میں سے 3 یونیورسٹی ہم نے بنائی تھی، تو وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی بنے، ہم نے کل کہہ تو دیا کہ میرپور میں ہم وہ خادم بنائیں علی گے یوسف زئی صاحب، یہ پیپلز پارٹی تو آپ کے خلاف الیکشن کمیشن میں بھی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کنڈکٹ کے خلاف ورزی ہے، الیکشن جو قوانین ہیں ان کی، کہ آپ نے 10 بسوں کا اعلان کر دیا الیکشن سے پہلے۔ الیکشن کمیشن، ریاست آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے کوئی نگران حکومت نہیں ہے، پیپل پارٹی کی حکومت ہے، بسیں جو ہے وہ جا کے پیپل پارٹی کے وزیر اعظم کو اور ان کے جو انتظامیہ ان کو ملی ہے، ہم نے تو کشمیر کے لوگ، ہم جیتے ہیں ہارے، ٹھیک ہے، ہم نے کشمیر کے دوستوں کو، اپنے عوام کو جو ہے وہ بسیں دے دی ہیں تاکہ وہ بھی 20 روپے میں سفر کر سکے، اور ہم وہ کہتے ہیں میرپور میں بھی پہنچ جائیں گے، مظفر آباد پہنچ گئے، ہم نے کلینک ان ویلز جو ہے وہ بھی دے دی ہے، پنجاب کا بہت بڑا دل گردہ ہے، تو 10 ارب سر کی یہ تو حکومت الیکشن ہے، کی رشوت لگ رہی ہے نا۔ نہیں جو ہم نے بلوچستان میں دی ہے 10 ارب روپے ان کی سیکیورٹی کے لیے دی ہے، مریم میم خود گئی وہاں پہ، بلوچستان کی وزیر اعلیٰ کو 10 ارب روپے دی، پیپل پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ، ہم وہ کوئی رشوت ہے، ہم نے جو ہے گلگت بلتستان میں بھی دے دیے تھے، ہم نے خیبر پختونخوا میں نواز شریف کے لیے ہاسپٹل بنا دیا تھا پنجاب کے ہاں سے۔ ٹھیک ہے، میں یہ ذرا سردار صداقت صاحب سے بھی جان لیتے ہیں نا۔ سردار صاحب، لاسٹ ٹائم مجھے یاد پڑتا ہے میرے پروگرام میں آپ نے یہ انکشاف کیا تھا کہ واقعی کچھ ٹکٹوں کے پیسے دیے گئے تھے پی ٹی آئی کو، کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ٹکٹس لی تھی، اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا وہ پیسے واپس ملیں گے یا نہیں، آپ نے کہا مشکل لگتا ہے، تو آپ الیکشن نہیں لڑ رہے، اور اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں جو ورکر ہے، جو کارکن ہے تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں، وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس کا بائیکاٹ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عرفان صاحب۔ تحریک انصاف نہیں، آزاد کشمیر کی پوری قوم تحریک انصاف کے اس فیصلے کو بہت سراہ رہی ہے، اچھا، کیونکہ آزاد کشمیر کی جو سچویشن ہے ہاں، وہ بہت ہی بری ہے، لوگ گھروں میں محصور ہیں، ہر طرف رینجر، ایف سی، پی سی، اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس یہی نظر آ رہی ہے، پھر ہمارے کوئی 40-50 لوگ شہید ہو گئے، پروٹیسٹ چل رہے ہیں، اس سب میں الیکشن اتنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ تحریک انصاف عوام کو لے کے سیاست کرتی ہے، وہ نہیں اگر یہ نہیں اختلافات، کہتی کہ یہ عوام جو مر رہی ہو۔ سردار صاحب ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ضروری نہیں تھا، اگر الیکشن ہو جائے اور عوام کے مینڈیٹ سے حکومت آ جائے تو مسائل حل کرنا زیادہ آسان نہیں ہو جائیں گے؟ 3 سال سے آزاد کشمیر میں یہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں، ہر 6 مہینے بعد یہی لوگ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، لاسٹ ٹائم گئے تھے طارق فضل چودھری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب،
30 मई को इनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए और 5 जून को इनको कलादम एक्शन कमेटी करार दिया, इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया। जी। ये अगर दहशतगर्द थे तो पिछले 3 साल से इन लोगों के साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे थे? फिर इनको छोड़ देते। अच्छा, पहले वो वायलेंस जो नहीं थे ना, फिर वो वायलेंट हो गए, उन्होंने पुलिस एहलकारों के साथ जो कुछ किया उसकी फुटेजेस देखी हमने। देखें इरफान साहब, मैं कश्मीर से हूँ, जी। मैं डिस्ट्रिक्ट बाल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ मेरा एकदम नेबर है, 30 किलोमीटर दूर है जहाँ ये सारा कुछ हो रहा है मेरे घर से। ये आप तक गलत रिपोर्टें पहुंच रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अपनी आंखों से देखी हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। ये कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो आजाद कश्मीर से हैं भी नहीं। जिस तरह पिछले दिनों एक जियो न्यूज पे एक वीडियो चल रही थी मेरे डिस्ट्रिक्ट की, पूरा खुला हुआ है, लोगों ने जैकेटें पहनी हुई थी, उस दिन वहां टेम्परेचर था 42। वो अच्छा। दिसंबर की एक वीडियो चला रहे थे। ये कुछ चीजें कहीं बलोचिस्तान के इधर जोड़ रहे हैं, कहीं केपीके से उठा के इधर जोड़ रहे हैं। ये बहुत पुरअमन प्रोटेस्ट था, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। जो पहला इंसिडेंट हुआ था 30 सितंबर को, मेरी गाड़ी तोड़ दी गई थी, मैं पुलिस वालों को रेस्क्यू कर रहा था, वहां पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट शामिल हो गए थे जिनको हम लोग नहीं जानते थे। वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था वो इंसिडेंट, ठीक है। जिसको बाद में इन्होंने कहा कि एक तो 4 अरब की प्रॉपर्टी और 5 लोग मरे, तो इन्होंने उस टाइम 16 लोग शो किए, 5 उसमें शहादतें हुई थी। अभी ये 100 के करीब हैं, ये 40 बता रहे हैं लेकिन ये 100 के करीब हैं। अभी तक जो लोग धरने में बैठे हुए हैं, आपकी वो क्या घर वाले ऑब्जर्वेशन इस है? चीज पे हैं कि हमारे बच्चे धरने में। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? इलेक्शन के दिन टर्नआउट होगा? देखें, मुझे नहीं लगता, मैं 4-5 इलेक्शन कैंपेन कर चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि 20-25% से ज्यादा होगा। अच्छा। हर तरफ बाइकाट है, लोग मुतनफर हैं, इन्हीं चेहरों से मुतनफर हैं। वही चीजें, वही लॉलीपॉप जो पिछले 77 साल से पाकिस्तान और आजाद कश्मीर दोनों में दिए जाते हैं, वही दे रहे हैं। ये आपने, मेरे भाई साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, पीपल्स पार्टी और अपना, वो इन्होंने फर्क बताया। दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा। ये पीपल्स पार्टी का ये है कि ये जब अपोजिशन करती है तो पता चलता है। नून लीग वाले एक हाथ आपकी गर्दन पे रखेंगे, दूसरा पांव पे रखेंगे। अगर आप अकड़ गए तो पांव पकड़ लेंगे, अगर आप डर गए तो गर्दन पकड़ लेंगे। नवाज शरीफ साहब ने आप मुसलसल, सरदार साहब सुनिएगा, चले ये जुमला आपने दिया है ना, आप मुसलसल, आप सरदार साहब, आप मुसलसल, सुन लीजिए यार, सुन लीजिए। 12 सितंबर 2016 हाँ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मेरे डिस्ट्रिक्ट बाग में हार्ट का एक हॉस्पिटल दिया था। आज तक उसकी एक ईंट नहीं लगी। अच्छा। तब जाके उन्होंने मुश्ताक मिनाज साहब की कैंपेन का आगाज किया था कि मैं हार्ट का हॉस्पिटल देके जा रहा हूं, मैं कश्मीर का बेटा हूं। ये सिर्फ 1 महीने के लिए कश्मीर के बेटे बनते हैं। अच्छा। कश्मीरी कौम को इन्होंने गद्दार डिक्लेयर किया, दहशतगर्द डिक्लेयर किया, और खुद जाके ये बाप बेटी कश्मीर के बेटा और बेटी बन गए। कश्मीरी ऐसे धोखे में नहीं आएंगे। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना सरदार साहब, आप कह रहे हैं कि एक जो है वो गिरबान में हाथ एक पैर पे मिसाल दे रहे हैं, तो मैं कुछ इसमें सवाल ये पैदा हुआ है कि अदम एतमाद के बाद से अब तक तो आप लोग डटे हुए हैं, आपका ये मौक़िफ़ है ना कि पीटीआई डटी हुई है, तो आप लोगों के तो पैर नहीं पड़े वो अभी तक। आप यकीन करें कि पड़े ही नहीं है, लेटे भी हैं पाँव में। अच्छा। कहीं हमारी तरह आप भी डील करके जान छुड़ा लें। ये कह रहे थे कि हमने मुकाबला किया, कहां मुकाबला किया? 10 साल का एग्रीमेंट इनका सामने आया। जब भी इन पे बुरा वक्त आया, ये डील करके डीलरों की तरह भाग गए। जब भी वापस उन्होंने दिलासा दिया, बुलाया, वापस आए, आके हुकूमत में बैठे। ये जब दर्श देते हैं ना कि हम पता नहीं रियासत पाकिस्तान के कितने हमदर्द हैं। यही मरियम नवाज साहिबा थी, गुजरांवाला जलसा में स्टेज पे खड़े होकर नारे लगवा रही थी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हमारा लीडर, ये सारी चीजें सर बदकिस्मती है, हमारी सारी जमातों को अपोजिशन में जब आती हैं तो उस वक्त जमहूरियत याद आ जाती है ना। देखें, पीपल्स पार्टी ने जो स्ट्रगल की, इनकी लीडरशिप शहीद हुई, हम उनको इस बात पे पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देते हैं। नून लीग ने आज तक किया क्या? या तो डील की, या नहीं, आप क्या कह रहे हैं? खुदा न खास्ता बंदे मरवाए तो ही साबित होगा कि ये अच्छी जमात है। देखें जो ये जो कहानियां गिन रहे हैं, यास्मीन राशिद कौन है, किधर है, गिरफ्तार है? या इनको तो अपनी खातून तो याद आ जाती है। वो खातून नहीं, 80 साल की एक बूढ़ी औरत, कैंसर सर्वाइवर, वो जेल में, एजाज चौधरी जेल में, हारून महमूद रशीद साहब जेल में,
شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں، خان صاحب جیل میں، خان صاحب کی بیگم جو سیاست بھی نہیں کرتی وہ جیل میں، یہ ایک رونا روتے رہتے وہ فرغ ہوگی، ان کی گورنمنٹ ہے، یہ جتنی کہہ رہے کہ تبادلے ہوئے کر رہی ہیں ان کے پیسے، ایک بندہ لے کے آئے، 200 کیس بنا لیے خان صاحب کے خلاف، آج تک ثابت کچھ نہیں کر سکے، لیکن بیٹھ کے یہ بھاشن دینا شروع ہو جائیں گے، ہم ریاست کے یہ ہیں، ہم وہ ہیں، وہ سارا چلیں کچھ میں خادم علی یوسف زئی صاحب سے بات کر لوں. 3 کینسر ہاسپٹل اس نے پاکستان میں بنائے، ہاں وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، وہ چاہتا تو شوگر ملیں اپنی بھی بنا سکتا تھا، اس نے پاکستان کو نہیں، دیا وہ ہی ہے، شوگر ملے پاکستان اس سے لیے نہیں لیا۔ بنا سکتے تھے کہ وہ چیریٹی کا پیسہ تھا نا سر، اپنے پیسے سے تو شوگر ملے اپنے پیسے سے بنائی جاتی ہیں، چیریٹی کے پیسے سے نہیں بن سکتی. 3 سال پرائم منسٹر رہا، 3 سال وہ بندہ اس ریاست کا پرائم منسٹر رہا، جی ان کے 1 سال بعد آئی ایم ایف والوں نے کیا رپورٹ دی تھی، کتنی کرپشن ہوئی تھی پاکستان میں، وہ رپورٹ یہ تو آپ بھول جاتے نے ہیں۔ پڑھی نہیں ہے. میں 5,500 ارب روپے کا جو ذکر تھا اس میں وہ تھا کہ نیب نے ریکوریز کی ہیں پچھلے 6 سال میں، وہ یہ نہیں تھا کہ کرپشن ہوئی ہے، ریکوریز تھا. وہ 5,500 ارب کا کرپشن کا نہیں تھا، نہیں، وہ ریکوریز تھا. اس رپورٹ کو دوبارہ پڑھیے گا آپ، اس میں ریکوریز تھا کہ نیب نے اچھا کام کر رہا ہے، نیب نے پچھلے 6 سال میں اتنی ریکوری کی ہے، اس میں صرف سرکاری نہیں تھے، اس میں معاملات جو پرائیویٹ کرپشن ہوتی ہے وہ بھی سارے. جی میں آپ کی بات کو مانتا ہوں، ان 6 سالوں میں 3.5 سال کس کے تھے؟ سر برابر تھے، تقریباً 3.25 سال آپ کے تھے، 3.5 سال ان کے تھے. تو انہوں نے تو 50 کروڑ کی کرپشن ہی ختم کر دی، انہوں نے کہاں سے ریکوری کی؟ سر کرپشن ختم نہیں کی، محکمے کو منتقل کر دیا گیا. 50 کروڑ سے اگر کم کرپشن ہوگی تو اینٹی کرپشن دیکھے گا. خیر یہ بحث لمبی ہو جائے گی. سردار صاحب اب ویٹ کر رہے ہیں. کرپشن کریں گے آپ پہ کیس نہیں بنے گا نیب میں، نہیں، اینٹی کرپشن میں بنے گا، ایسا نہیں ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے گا. وہ اختیارات جو ہیں اینٹی کرپشن کو دے دیے گئے ہیں، نیب کے اختیارات کچھ اور ہیں. اس کو جو ہے وہ اینٹی کرپشن کو مقصود چپڑاسی بھی دیا گیا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. سر وہ یہاں نہیں ہوا تھا نا، وہ کسی اور ملک میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو اس کا پاکستان ذمہ داری کیسے لے لے؟ خادم علی یوسف زئی صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیر تو کیا یہ لیٹے ہوئے ہیں، کسی طرح ڈیل کریں اور جائیں، لیکن ہم ڈیل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ صداقت صاحب جو ہے نا، یہ تباہی کی وجہ ہے. کشمیر میں جو ہے نا، کبھی کشمیری جو ہے وہ کبھی نہیں اٹھے تھے. اچھا، انہوں نے ایک نالائق کو تنویر الیاس کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیا پیسوں کے بنیاد پہ، کہ وہ انہوں نے مال لینا ہے. عمران خان جو ہے وہ چور نہیں ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، عمران خان بالکل چور نہیں ہے، وہ ڈکیت ہے، پورا ڈاکو جو ہے وہ ڈاکہ مارتا ہے. وہ اچھا، انہوں نے تنویر الیاس کو صرف اور صرف اس بنیاد پہ، ان کی کوئی اہلیت نہیں تھی، قابلیت، پیسے لے لیے اور ان کو بنا دیا وزیر اعظم. پھر ایک نالائق آدمی کو جس کی کوئی زبان نہیں تھی، جس کی کوئی اہلیت نہیں تھی، اس کو جو نیازی ہے اس کو بنا دیا وزیر اعظم. وہاں پہ جو ہے یہ جو سارا مسئلہ بنا، اور دیکھو خلاف پیدا ہوئی. خلاف کو فل کس نے کیا؟ ایک تاجران اٹھے، انہوں نے کہا جی ہمیں بجلی فری دے دیں، ہمیں جو ہے وہ بجلی فری دے دیں، ہمیں جو ہے آٹا جو ہے وہ سستا کر کے دے دیں. اور انہوں نے پھر ایک 38 نکات کا، وہ اس دوران ہماری حکومت بن گئی. ہم نے ان کو پورے آزاد کشمیر کو، جب شہباز شریف صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا جی کشمیر کے لیے 3 روپے کیا، اگر فری بھی ہو تو ہم دیں گے، کیونکہ کشمیر ہمارے لیے سب سے بڑا مقدم ہے. تو شہباز شریف نے مان لیا. انہوں نے کہا کہ 2000 کا گندم جو ہے، من گندم جو ہے وہ پوری دنیا میں سستا ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے کر کے دیا. اب پھر جو ایکشن کمیٹی ہے اس میں جو ہے انتشاری گھس آئے، اور انتشاری ہے کون؟ انتشاری ایک پارٹی ہے جس نے فارن فنڈنگ لی ہے، جس نے یہود سے فنڈنگ لی ہے، جس نے ونود سے فنڈنگ لی ہے. وہ پارٹی جو ہے ان کے ساتھ مل گئی. انہوں نے کہا جی 5 KV بھی فری کر دے، ہمیں جو ہے نان کسٹم پیڈ کی بھی اجازت دے دے، 12 کشمیر کے جو مقبوضہ کشمیر کے سیٹیں وہ بھی ختم کر دے. ہم نے کہا بھائی یہ کام تو نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ جو ہے، اور الحاق پاکستان کا جو ہے وہ بھی حل سے وہ کر دیں. اب یہ میں آپ کو بات بتاؤں، صداقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی باغ میں جو ہے حالات خراب ہے اور فلانا جگہ میں خراب ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں. اچھا ان کا کام کیا؟ یہ گوبلز ہیں، یہ دیکھو یہ ان کے پیروکار ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بار بار بولتے ہیں، لگاتار بولتے ہیں، لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ جی یہ شاید ٹھیک ہے.
सादा बंदे, उनको क्या पता। अच्छा, ये कह रहे 40 बंदे जो है वो शहीद हुए हैं उधर। अच्छा, इन्होंने कौन सी जो है टोपी पहनी हुई है कि लोगों को नजर नहीं आता? इसका कोई नाम तो होगा ना, बशीर वल्दे प्लाना, वो नाम तो होगा ना, कि असद वल्दे प्लाना, कोई जैद बकर, कोई नाम तो है ना, किसी इलाके का तो होगा ना। ये इसी तरह इन्होंने डी चौक में 26 नवंबर को झूठ बोला था, क्योंकि इनको मार पड़ी थी, मार पड़ी इनको जो है सुबकी हुई थी। ये शर्मिंदा तो होते नहीं है, ये फिर आके कहते जी 1800 बंदे जो है शहीद हो गए, फिर कहा 1200 शहीद हो गए, फिर कहा जी वो 380 शहीद हो गए। अब बंदे थे सिर्फ 3, और वो भी उधर 26 नंबर चोंगी पे। तो ये झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, ये कहते हैं जी करप्शन नहीं हुआ। तो ये जो आपके लिए तो आसानी हो गई ना सर। मैं आपको बताता हूँ, कैंसर अस्पताल में इमरान खान का 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ, उसका 50 लाख भी खर्च नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान ने बना के दिए। वो खुद कहता है इमरान खान कि 70 करोड़ में बना है, 50 करोड़ जो है मियां शरीफ साहब ने दिए, जमीन नवाज शरीफ ने दिए, हॉस्पिटल की जो मशीनरी है वो नवाज शरीफ ने इम्पोर्ट करके दिया, उनको जो है इनामात भी नवाज शरीफ ने दिए, और कहते हैं कि जी कैंसर हॉस्पिटल बनाया। उससे मैं आपको बताता हूँ, 70 एकड़ का अस्पताल है शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल, उससे बेस्ट हॉस्पिटल है इत्तेफाक हॉस्पिटल, शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी है, शरीफ मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, वहां पे एजुकेशन सिटी भी है। कभी नवाज शरीफ के नाम से सुना है कि जी हमने कोई वहां पे हॉस्पिटल बनाया? कभी शहबाज शरीफ साहब के नाम से कभी सुना है उन्होंने कहा कि जी हम खैराती अस्पताल चला रहे हैं? कभी उन्होंने कहा है कि जी हम इत्तेफाक अस्पताल चला रहे हैं? कभी मरियम नवाज, हमजा शहबाज के मुंह से सुना है? वो अपने जेब से चलाते हैं। तो जब जेब से आप चलाएंगे तो खैराती और ज़कात के वो जो है लोग उस पे वो नहीं बताते, उसकी तशरीह नहीं इलेक्शन की तरफ आ जाए यूसुफ ज़ई साहब। दाएं हाथ से दोगे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। अच्छा, ये तो है। अच्छा, मैं आजाद कश्मीर में इलेक्शन में आप दोनों बड़ी जो पार्टियां हैं, इत्तेहादी पार्टियां, आपके लिए आसानी हो गई ना? पीटीआई तो बाइकआउट कर रही है। आप किसी ऐसे बंदे को लेके आते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में इनका जो है मुंह काला हो गया, इनको कुछ भी नहीं मिला, वहां पे कितनी बड़ी बड़ी दावे करते थे। आजाद कश्मीर में इन्होंने कौन सा सीट जीतना था? ये इनकी मुजफ्फराबाद में कौन सा काम था? ये जो 5 साल इनकी वो वजीर आजम रहा, 2 वजीर आजम जो रहे, उन्हें कौन सा काम किया था कि लोगों को मुंह दिखाना था कि जी हमने जो है ये काम किया था, हम मीरपुर में जो है ये हॉस्पिटल बना सके? ये मुझे कहता है बाग में हॉस्पिटल नहीं बना सके। तो आप बताएं ना, आपका नियाजी ने कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा रोड बनाया? मैं तो आपको बता दूंगा कि हमने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद में बना दिया। मैं तो आपको कह दूंगा कि हमने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बना दिया। मैं तो आपको कह दूंगा कि हमने जो है पलंदरी आजाद पतन से बेहतरीन जो है एक्सप्रेस वे बना दिया। आप मुझे बताएं, हमने तो यूनिवर्सिटी बनाई, हम स्कूल बना रहे, हर डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं। मुझे ये बात बताएं कि आपके नियाजी ने और आपके जो है तनवीर इलियास ने कौन सी वहां पे काम किया? इमरान खान 4 साल रहे, उसने आजाद कश्मीर को क्या दिया? यानी कश्मीर के लोग जो है वो तो आप लोगों पे मतलब उन्होंने किस लिए आपको वोट देना है? और आपकी कश्मीर में हैसियत क्या थी कि आपने इलेक्शन लड़ना था? इसलिए तो भाग गए। नहीं यूसुफ ज़ई साहब, आप समझते हैं आपके लिए आसानी तो हो गई है ना? उन्होंने बाइकआउट किया है। अब वो क्या कहते हैं पंजाबी में एक मिसाल है ना, सुंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। तो आप दोनों के लिए तो आसानी हो गई, पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए। तो पीटीआई होती तो टफ टाइम तो मिलता ना आपको। देखो मैं आपको बताता हूँ इरफान, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पीटीआई है ना, ये कोई पार्टी है भी नहीं, ये फैन क्लब है। वो ये कहते हैं कि जी इमरान होगा या पाकिस्तान होगा। सर वो फैन क्लब ये कहता है कि 2024 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर हमने क्लीन स्वीप किया पूरे पाकिस्तान से। अच्छा, ये तो 2013 में भी कहते थे ना, ये जो 126 दिन का धरना दिया था वो किस चक्कर में दिया था? इसके मुंह पे नहीं मारा था जब वो बनाया था सुप्रीम कोर्ट के जैसे मुल्क जो कमीशन बना था, उन्होंने क्या कहा था कि इमरान खान झूठा है, वो ये बहुतानबाज है। इन्होंने हर दिन जो इल्जाम लगाया था वो ये झूठ था। तो उन्होंने कहा ना कि ये जो है 126 दिन इन्होंने जो भी बकवास किया, जो भी इल्जामात लगाए, उस सब को जो है ये झूठे इल्जामात लगाए। फिर खुद उसने क्या कहा, इमरान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी 35 पंक्चर जो है वो तो सियासी बयान था। वो तो यानी बेशर्मी बेहयाई की इतनी इंतहा है कि जी 126 दिन बहुत ज्यादा यूसुफ ज़ई साहब, आप कोई ज्यादा तल्ख हो रहे हैं आज। मुझे नहीं समझ में आ रही कोई। सर गर्मी ज्यादा तो नहीं है वहां पे जहां बैठे?
मैं सच बता रहा हूँ कि भाई ये पार्टी है झूठों की। हाँ। अब इसने कहा कि 40 बंदे जो है, ये मुझे 4 बंदों का नाम बताया कि 4 बंदे शहीद हुए। चले। ये देखो, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये पाकिस्तान की सलामती के इदारों के खिलाफ जो इस तरह के ये सियासी फजूल इख्तलाफ जो है, करें उनके यूसुफ बयान साहब, करते सियासी हैं। इख्तलाफ करें, मतलब आप नहीं, का मैं हो बात सकता कर रहा है हूँ ना कि पाकिस्तान अब देखिए ना दुश्मनी, कि जाहिर है वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के इसी सलामती के पाकिस्तान में इदारों की रहते हैं, जो यही स्पाई- इलेक्शन लड़ते हैं, जो आप भी यही पाकि- इलेक्शन लड़ते हैं। नहीं, जो सिपाही शहीद हुए वहां पे, जिस पे सीएमएच में हमला किया गया, 3 पुलिस के सिपाही, 2 रेंजर के सिपाही और 1 फौजी जो है उसको शहीद किया गया, ये उसकी बात नहीं करेगा। लेकिन ये जो रा का फंडेड एक्शन कमेटी है, हाँ। उनका झूठ जो है ये वो कर रहा है कि जी वो सही है। हम और असल में कौन से मौजू 40 से बंदे कहीं और शहीद? चले गए यूसुफ सही साहब, मैं बात करना चाह रहा था आपसे इलेक्शन के हवाले से। एक मिनट देना इरफान साहब। जी जी इरफान सरदार मुझे एक साहब। मिनट देना, क्योंकि इन भाई साहब की तरबियत मुझे नहीं लगता किसी अच्छे खानदान में हुई है। इनकी नहीं जो नहीं नहीं गुफ्तगू का नहीं लेवल सरदार है साहब, ये बहुत शर्म पर्सनल हो करो। जाएगा, बहुत पर्सनल हो जाएगा। माजरत सरदार साहब, माजरत। बात सुनेंगे। तुम्हारे मुझे बताओ इनकी कौन सी सारी नस्ल है? चीजें मैंने सुनी है। नहीं, ये 41 बहुत पर्सनल हो जाएगा, मैंने उन्हें भी रोका, मैंने खादिम अली यूसुफ सईद साहब को भी कहा पर्सनल अटैक नहीं करना है, हमने सियासत पे बात करनी है, आजाद कश्मीर के इलेक्शन पे बात करनी है। इरफान साहब मेरी सुन रहे हैं आप? जी जी। 41 लोग पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने बताए हैं, जिनकी लाशें कौन से मीडिया ने CMH बताए? रावलपिंडी से उनके घरों में गई हैं। 10 लोग आज से 4 दिन पहले सिर्फ बलोच, एक जो डिस्ट्रिक्ट सुदनोती है उसका एक हल्का है बलोच बैठे 10 लोग वहां शहीद हुए। हाँ। मेरे अपने हल्के के 4 लोग शहीद हुए, उनमें 7 साल का एक बच्चा था। ये कह रहे हैं ना कि नाम आप इनको पता ही नहीं है, ये आजाद कश्मीर से वाकिफ ही नहीं है। ये वैसे ही बैठ के जिस तरह की ये जबान यूज कर रहे हैं, इन्होंने ये समझा कि हम इस तरह की गुफ्तगू करके बच जाएंगे। बेसिकली पाकिस्तान के दुश्मन ये हैं, इस पाकिस्तान को तबाह किया है जब से ज़ियाउल-हक की वो उस डेथ के बाद ये ज़ियाउल-हक के जो चमचे कड़छे आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान को कर्जे में डुबोया। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी ज़ियाउल-हक ने, उस पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। ये कहते हैं हम दाएं हाथ से देते हैं, बाएं को नहीं पता चलता। इन्होंने आज तक करप्शन से हटके किया क्या? ये हर बात इन भाई साहब को कश्मीर का पता ही नहीं है, इनको इस इशू का ही नहीं पता। ये आज कहते हैं रा फंडेड हैं, तो सबसे पहले राना हस्नाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, इनको अंदर करो कि रा फंडेड लोगों के साथ आप 3 साल मुज़ाकरात क्यों करते रहे? सर मुज़ाकरात का मामला दूसरा है, आप उसको किससे मिला रहे हैं? अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है उससे हुकूमत मुज़ाकरात करती है, कल को वो एहतजाज जो है वायलेंस में बदल जाता है तो फिर वो जाहिर है उस पर कदगन भी लगता है, पाबंदियां भी लगती है, माजी में भी हम देखते रहे। इरफान साहब, मैं 3 साल इस प्रोटेस्ट को बहुत करीब से देखता रहा, कहीं वायलेंस नहीं था। आखिर क्यों सीधी गोलियां मारी गई? 26 नवंबर वाला इंसिडेंट आजाद कश्मीर में क्यों दोहराया जा रहा है? 26 नवंबर को हमारे लोगों को गोलियां नहीं मारी गई? रियासत जब अपने शहरियों पे गोलियां चलाएगी सर, वहां 26 नवंबर का आपको पता है, जब 26 नवंबर की आपने एक दरखास्त दे रखी थी तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट के अंदर, उसकी तहकीकात के हवाले से, और 12 बुलाया गया बैरिस्टर गौहर साहब को, वो पहुंचे ही नहीं, गए ही नहीं, और बाद में वो दरखास्त खारिज कर दी अदालत ने। आपको पता है 10 दफा से ज्यादा बुलाया गया। मुझे मैं चूंकि रात को कश्मीर से आया हूं, हमारा वहां इंटरनेट नहीं है, फोन सर्विस ये है कि आप शायद एक कॉल करने के लिए आपको 20 दफा नंबर डायल करना पड़े। मैं रात को जब इस्लामाबाद पहुंचा, यहाँ आके बहुत सारी चीजों का पता चला। आजाद कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये आजाद कश्मीर के लोगों के कातिल है। प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का था। आपको फिर मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था सर, आप इलेक्शन लड़ते, जीतते और आप उनके लिए आसानियां पैदा करते। पार्टी हमारी रजिस्टर्ड नहीं होने दे रहे, हाई कोर्ट से रजिस्टर्ड हुई। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट से कहीं से मैसेज आया, उन्होंने पढ़ के सुना दिया। जब आप कहते हैं कि इलेक्शन में जाएंगे तो हर पार्टी, सर इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तो नहीं करवा रहे ना आप? किसने? हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2023 में हुए कोर्टली, उसका पूरा डेटा उनको दिया गया कि ये हमारे आपके अपने 13 लोग इलेक्शन कमीशन में चले गए थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, वो जो बंदा इलेक्शन कमीशन में गया था वो PRO था राजा फारूक अदर साहब का, उसको भेजा गया।
جب اس کا پتا چلا کہ یہ نون لیگ کا ممبر ہے تب جا کے وہ ہوا. الیکشن کمیشن میں نہ تحریک انصاف کا کوئی گیا. انٹرا پارٹی الیکشن کوٹلی میں ہوئے 2023 دسمبر میں, مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں ہے, دسمبر 2023 میں کوٹلی میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے. اکبر ایس بابر صاحب بھی اس میں شامل تھے سر, جو آپ کے الیکشن کے خلاف. بابر اس میں نہیں شامل تھا. اکبر ایس بابر کے نام پہ تو آزاد کشمیر میں کوئی پارٹی ہے ہی نہیں. نہیں, آزاد کشمیر کی بات نہیں کر رہا, 2023 الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کی جو پورے ملک میں ہوئے تھے. یہ میں آزاد کشمیر کا کہہ رہا ہوں. آزاد کشمیر میں 2023 دسمبر میں کوٹلی میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے, پارٹی منتخب ہوئی. شاید کہ اس تنظیم سے ہمارے بھی تحفظات تھے, لیکن ہم نے کہا تنظیم بن گئی ہے. عدالت نے, اگر عدالت نے وہ کیا ریویو پٹیشن میں آپ کو جانا چاہیے تھا. ہم سپریم کورٹ تک گئے, ہر جگہ گئے, کہیں پہ بھی کوئی سنوائی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب عدالتیں چینج, آئینی عدالتیں بن جائیں, جب آپ آئین بار بار آئین میں تبدیلی کریں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ انصاف کہاں سے ملے گا. مجھے خادم علی یوسف زئی صاحب وہ کہہ رہے ہیں انصاف کہاں سے ملے گا جب آئین جو ہے وہ اپنے مطابق ڈھال لیں, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں غالباً. خوشحال پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یہ خوشحال پاکستان کی بات کر رہے ہیں. یہ آنے والے ہفتے میں ہر نماز کے بعد آپ کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں چینج ہوں گی. یہ پہلے ویک پہ آئے, پھر ہر روز کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ یاد رکھنا, اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے ہر اذان کے بعد یہ پرائس چینج کریں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی حکومت غریب کے ساتھ کیا کر رہی ہے. سر حکومت غریب کے ساتھ کیا کر رہی ہے, ہم الیکشن سے کہیں اور چلے گئے. میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو اب جو کچھ آزاد کشمیر میں سچویشن ہے خادم علی یوسف زئی صاحب, ظاہر ہے وفاق کی حکومت آپ کی ہے اور وفاق جو ہے اس کے نظم و نسق کے مطابق چلتا ہے آزاد کشمیر, گو کہ ان کی مرضی سے چلتا ہے, لیکن اس میں رائے شامل ہوتی ہے وفاق کی اور سیکورٹی اور انتظامات آپ کے ذمہ ہوتے ہیں. تو اس الیکشن میں اگر ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا اور عوام انٹرسٹ نہیں لیتے تو پھر سچویشن کیا ہوگی آپ کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جماعت وفاق اور آپ کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی پہ آزاد کشمیر کے لوگ اعتبار ہی نہیں کر رہے. آپ وہ دیکھیں نا عرفان, جو مظفر آباد میں ہمارا جلسہ ہے, مظفر آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا نا. آپ کو عمران خان کی کوئی جلسہ دکھائیں. میرپور میں ہم نے کل جلسہ کیا, لوگ یہ میرپور جو ہے یہ کئی باہر ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جلسہ جو ہے ہم نے کوئی مطلب کشمیر میں ہی کیا نا. اور ہمارا جو ہے آج کوٹلی میں مریم اورنگزیب نے جلسہ کیا, باغ میں جو ہمارے لیڈرشپ گئی ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں جاری ہے, ثبوت وہ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر یہاں سے کتنا دور ہے. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, کشمیر سے ہو کے آیا ہوں نا. کشمیر میں ہم نے دیکھا ہے سارے لوگ جو ہے وہ گیمی ہے, وہاں پہ برادری کے بنیاد پہ بھی جو ہے الیکشن ہوتے ہیں. یہ تو دیکھو ان کے پاس ادھر کوئی ہے نہیں, یہ تو مانگے تانگے کے انہوں نے جو عمران خان کی وہ تھی جنرل افیئرز نے بندے لا کے دیے. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارا کون جو ہے پرائم منسٹر بنے گا, کون جو ہے وہ کس کو ٹکٹ ملے گی. جو 2021 کے الیکشن تھے, بہرحال یہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا. یہ ان کو اب عدلیہ کون سی چاہیے؟ عدلیہ جو ہے 28 جولائی 2017 کو ہم سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے جو ہے جج صاحبان آ گئے, تھوڑی دیر خاموشی چاہ گئی. تو وہ ہم نے کہا ابھی فیصلہ سنائیں گے نواز شریف صاحب کے حق میں یا پھر مخالف میں. تو وہاں پہ جو ہے تھوڑی دیر یہ جج صاحبان جو ہے انتظار کرتے رہے. پھر فیملی آئی, وہ سامنے گیلری میں بیٹھی, جب فیصلہ سنانے لگے, نواز شریف صاحب کو نہائل کرنے لگے, سارے جج مسکرا رہے تھے 5 کے 5, اور جو فیملی ممبران ہیں وہ تالیاں بجاتے رہے. ان کو وہ فیملی وہ جج صاحبان چاہیے جو ہے یہ تو ثاقب ناصور اس کو چاہیے, ان کو گلزاری لال چاہیے, ان کو کوسا چاہیے, ان کو بندیال چاہیے. وہ ماضی کا حصہ بن گیا نا سر. ان کو تو میں آپ سے یوسف زئی صاحب, وہ ٹھیک ہے ماضی کا حصہ بن گیا, قصہ پارینہ ہو گئے, جس نے جو کیا وہ عوام کے سامنے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کو وہ جج صاحبان چاہیے تھے جو ان کے حق میں فیصلہ کرے. وہ کہے کہ 63A جو ہے وہ جب حمزہ شہباز کے خلاف آ رہا ہو تو اس میں جو ہے آئین میں ترمیم کرے, اس کے خاطر وہ فیصلہ کرے. وہ پھر ریورس بھی تو ہو گیا تھا نا, بعد میں ریورس بھی تو ہو گیا تھا وہ فیصلہ. نہیں, ریورس نہیں ہوا, فیصلہ خود اس نے اپنا ریورس کیا کہ 63 جب شہباز شریف صاحب کے خلاف ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تو وہ اپنا فیصلہ خود جو ہے ریورس کیا. 2 مرتبہ ترامیم کیے. ان کو کون سے وہ چاہیے آئین و قانون میں؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں یوسف زئی صاحب,
ये चाहते थे इरफान, एक मिनट, जी, एक जी। मिनट, ये चाहते थे कि 2040 तक जो है सेटअप रहे, और वहां पे ये इन्होंने जो है वो पूरा बिठा दिया था कि जी इलेक्शन जो है ईवीएम के मशीनों पे हो गए, ओवरसीज को जो है वोट का हक मिलेगा। वो भी जो है सारा ये खाता जो है ना, ये हवाई खाता था। और इमरान खान, हम कह देंगे कि जी इलेक्शन जो है वो इस तरह, ना कोई सबूत ना कोई वो, और इमरान खान जीत गया। चले चले, और ये हो फिर जो गया, है वो हो कह रहे गया। थे कि अब सदारती मुद्दे पे निजाम आ होगा, जाए यूसुफ इनको तो साहब, वो आईन में तरामीम चाहिए थे, ये मुद्दे पे आ आईन में जाए। तरामीम इस तरह चाहते थे। आपने सारी शराइत मान ली, सारी शराइत आजाद कश्मीर के अवाम की मान ली। एक शर्त पे मसला है जिसकी वजह से एहतजाज हो रहा है, वो 12 सीटें हैं महाजिरीन की। अब अगर मुस्लिम लीग नून वहां हुकूमत बना लेती है या पीपल्स पार्टी से मिलकर आप हुकूमत बनाते हैं, जो भी सिचुएशन हो इलेक्शन के बाद मुझे नहीं पता, तो क्या आप उन 12 सीटों को रिवर्स करने के लिए, खत्म करने के लिए आप लोग तरमीम करेंगे? क्योंकि अभी तक आपकी वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि आइन की तरमीम के बगैर ये 12 सीटें नहीं खत्म की जा सकती। ये जो है ना, ये मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन का हक है। आप जो है पूरा जो केस है वो हार जाएंगे अगर आपने यह हक जो है मकबूजा कश्मीर के उन मुहाजिरीन से जो पाकिस्तान के खातिर और आज़ाद कश्मीर के खातिर, एक आज़ाद मुल्क के खातिर वो आए थे। और उन लोगों का कहना है, वो ऐसे कश्मीरी है जो सरेआम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। वो कोई गद्दार कश्मीरी नहीं जो है। मुझे वो समझ ये में आ रही कहते है, हैं जो कि मुझे ये समझ फौज जो में आ है रही है मकबूजा है। वो ये नहीं कहते हैं कि इलाके पाकिस्तान जो है उससे हाल से निकालो। मतलब ये सब आप उसी पाकिस्तानी मौके पे है। खड़े हैं, चाहे पार्टी जितना जो है आजाद कश्मीर के इमरान लोग खान की एहतजाज पार्टी करें, है। इलेक्शन वो में जो बंदे टर्नआउट वहां पे बेशक बैठे कम हुए हो, हैं, लेकिन कोई ये 12 हुकूमत के सीटें लिए नहीं रहेंगी। बैठे हैं। तादाद भी कम नहीं करेंगे, 12 से नहीं 6 का भी मुतालबा सामने आया था। नहीं नहीं, 12 अच्छा, सीटें, कुछ भी नहीं 12 होगा सीटें ऐसा। रहेगी। सरदार साहब, ये जो है, अगर ये जो ये, जी जी, जी जी सरदार साहब, फिर अगर ये 12 सीटें नई हुकूमत के वजूद के बाद भी खत्म नहीं की जा सकती, जो कि आज़ाद कश्मीर के लोग इस पे बज़िद हैं कि ये खत्म करें और एहतजाज की वजह यही है, तो फिर क्या तहरीक इंसाफ भी उस एहतजाज का हिस्सा होगी? आपके कारकुन भी हिस्सा होंगे? देखें, चूंकि 12 सीटों का असल मसला क्या है, ये इनको शायद आइडिया ही नहीं है। जो हमारी जम्मू की 6 सीटें हैं, जी जम्मू की 6 सीटों के वोट बनते हैं 3.5 लाख। हाँ जो वैली की 6 सीटें हैं उनके वोट बनते हैं टोटल 29,000। जी माजिद खान जो इस दफा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो हर दफा नई पार्टी में होते हैं, वो 350 वोट लेके वो एमएलए थे। उसी के मुकाबले में पिंडी से वो 29,000 वोट लेके एमएलए बना हुआ था। हम ये कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो वैली की 6 सीटें और जो जम्मू की 6 सीटें हैं, इन पे इलेक्शन ना हो। जो लोग इलेक्टेड हों वो उनको स्पेशल सीटों पे इलेक्ट करें। ये यहाँ से जब 12 सीटें, जिसकी भी गवर्नमेंट होती है, हमारी थी तो हमारी माजरीन की 10 सीटें थी। नून लीग की अभी गवर्नमेंट है, नून लीग यहाँ से 10 सीटें लेके निकलेगी। ये 12 सीटें जो हैं ये ब्लैकमेलिंग के लिए हैं। ये उनको जब दिल करता है वो उठा के हुकूमत चेंज कर देते। अरे 12 सीटों से तो हुकूमत में कोई तब्दीली नहीं आ सकती सरदार साहब। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, अब बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। 3 हिस्सों में इस इलेक्शन को तकसीम कर दिया गया है। 27 जुलाई को पहले ऐलान किया गया था यहाँ इलेक्शन होंगे, फिर एहतजाज सामने आया और एहतजाजियों के तमाम गुज़श्ता 3 साल से जो मुतालबे किए जा रहे थे वो मान लिए गए, चाहे वो बिजली का मुतालबा हो, आटे की कीमत के हवाले से मुतालबा हो। लेकिन आखिर में जो आखिरी शर्त वो अब तक बरकरार है, उसको हल मसले को नहीं किया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि 12 सीटें जो महाजरीन की हैं इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता, और अगर कभी ज़रूरत भी पड़ती है तो आइनी तरमीम इसके लिए नागुज़ीर है। जबकि एहतजाजी ये कहते हैं कि किसी भी एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू ही सही इसे फ़ौरन इन 12 सीटों को ख़त्म कर दिया जाए। इसमें पीटीआई ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, 3 डिवीजन्स को। 27 अगस्त, 27 जुलाई, 2 अगस्त और 10 अगस्त को ये इलेक्शन होंगे, और 2 अगस्त को जो इलेक्शन होगा उसमें इन 12 सीटों पे भी इलेक्शन होगा जो महाजरीन के लिए है। अब आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर में कौन हुकूमत बनाएगा, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में से कोई बनाएगा या दोनों मिल के भी हुकूमत बना सकते हैं। इस हुकूमत के वजूद के बाद क्या उन 12 सीटों पे कोई हुकूमत लचक दिखाएगी या अपने मौक़िफ़ पे जिस तरह अभी तक कायम है हुकूमत कि इन्हें ख़त्म नहीं किया जाएगा इसी पर रहेगी? और इसके बाद जो एहतजाज करने वाले हैं
کیا وہ تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے یا ان کا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔